ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ 2 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಪೇಂಟ್ ರೋಡ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸರ್. ಈ ಥರ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರ ಬೆನ್ನು ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಅವರ ಪೋಷಕನಾಗಿ, ರಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಫಲ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ. ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ತಿದ್ದೋದೋಸ್ಕರ ಈಗ ಬಂಗಾರದ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಆಭರಣ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಬೀಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಪೆಟ್ಟುಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ರೂಪಿಸೋದಕ್ಕೆ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕುಮಾರಿ ಸಿಂಧು ಇವರಿಗೆ. ಈಗ ವಿಮಲಾನೇರಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಒಂದೆರಡು ನುಡಿಗಳು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಲಾಶ್ರೀ ಅವರು ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಊರಿಗೆ ತೆರಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ರೂಪಾ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ರೂಪಾ ಅವರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವವರಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹಾಗೂ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಇವರು ಕೂಡ ಊರಿಗೆ ತೆರಳುವವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿನ I extend my heartfelt thanks to all the students who have made this day a great one, a special one, and an unforgettable one.
Children, today's message, I don't want to give big lectures because there's no time and I'm not interested as well. Only one small message I give you, that is, those were the days 31 years back when you were students and I was your teacher. The moment you would come, you all would say, good morning miss, or namaste teacher, or guruvale something. And in return, we would tell, sit down children, and namaste would accept it. Today, I am here to say good evening to you, namaste to you, and a good day to you, because you are all grown up children. Again, I use the word children, because no matter for a mother how big the children grow, they are children only. Even I accept you all as my own children, and I am happy to see you all here grown up so well, become mothers, become husbands. Apart from that, you are doing great jobs. Most of the students I meet here, they say that they have become engineers, doctors, working in forces, IT companies, lawyers, nurses, teachers. This is all because of education. Education plays a very important role, and you all know it. And we are always grateful to and thankful to KPCI for giving such good education, because of the good teachers, all who are here. Because of them, today you all are what you are today. This I can tell 100%. Because those were the days when teachers used to get frightened of the teachers. But now the education system is opposite. Teachers have to get frightened of the teachers have to get frightened of the children, because children are so very cautious, they are so sensitive these days, they don't want anyone to scold them, they don't want even teachers to punish them, and the schools have become so lenient, they are just promoting them, there is no moral education, there is nothing. I don't want to comment about the government system of education, but my message to you is, take care of your children more immensely and more sincerely, because nowadays most of the good things are not taught in school as you learn. First thing, check your children, with whom they are joining, where they are going, are they doing their homework, are they mingling with good friends, what are their habits. Check all this and make your child a perfect individual. Marks, ಪದವಿ ಅದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾನವನವಾಗಿ ಇರಕ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. Please make your children a perfect human being. That's my message for you. Thank you on behalf of all the teachers of English medium for calling us on this stage today and making this day a special one. Thank you one and all. Thank you teachers. Thank you teacher. ಈಗ ಉಮಾವತಿ ಗದಗ ಟೀಚರ್ ಅವರು ಬಂದು ಎರಡು ತಮ್ಮದಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಜಗದ್ಗುರು, ಈ ಜಗದ್ಗುರು ಜಗಚ್ಚೇತನಿಗೆ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ನಾನು ಶಿರಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವಂತ ಗುರು ವೃತ್ತವೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಬಳಗವೇ ಹಾಗೂ ಶಿಷ್ಯ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಪರಿವಾರದವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಭಿಕರು, ಶಕ್ತಿನಗರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಸೇರಿದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಏನು ಉಳಿಸೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನಾಗಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತಾಯಿಯೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಗುರು. ನಿನಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮಿಂದಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂಚೂರು ಬಂದಿರಬಹುದು, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ. ತಾಯಿಯೇ ದೇವರು. ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧು ಇಲ್ಲ, ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಂದೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಲುವಿ, ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ
ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಮುಗ್ಧತೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಊಟದ್ದು, ಬೆಳಗಿಂದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ. ಮೊದಲ ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಗಲಿಗಳದ್ದು 5 ದಿವಸ ಓದಾಡ್ತಾವೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಿರ್ತದೆ, 5 ದಿನ ಅಂತೂ ಜೋರು ನಡೀತಿರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್, ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸತತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 7 ವರ್ಷದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಸಮಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಳಕ್ಕೂ ರೆಡಿ. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತ ಟೀಚರ್ ನೀವು ಬರೋದು ಹೆಚ್ಚ ಮಾಡೋದು ಹೆಚ್ಚ, ಯಾವಾಗಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವಿರತವಾದ ಪರಿಶ್ರಮ ಅವರಲ್ಲಿದೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಿತ್ಯ. ಇವತ್ತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ನಿರಾಳವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ. ಹೌದಾ? ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಚಟಪಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆತುರದಿಂದ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಖಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ 31 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು ಏನೋ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ಡಿಸಿಎಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, BA ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಡ ರೈತರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ದೇಶರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದು KPCL ಮುಕ್ತು ಮಕ್ಕಳು. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರಂಗು ರಂಗಿನ ಬಣ್ಣದ ಮುಕ್ತು ಮಕ್ಕಳು ನೀವೆಲ್ಲ. ಈ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮರ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಯಸ್ಸನ್ನು ಮರೆತು ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಇದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮವರು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತುಳಿತ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಎದ್ದು ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸೆಲ್ಯೂಟ್. ಈ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಂತವರನ್ನೇ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇದೇ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಅಂತ ನನಗೆ 100% ಖಾತ್ರಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮದ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅದನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ, ಆ ಸಂಕಟ ನೋವು ಹೊರಗೆ ಹಾಕದೆ ಸಂಭ್ರಮದ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ಒಂಥರ ಗೊಂದಲ ನಾಳೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಾಳೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಳಮಳ ಚೆನ್ನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಠ ಪಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ? ನಮ್ಮವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಆಯುಷು, ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪುಷ್ಪಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಂಪನ್ನ ಪಸರಿಸಲಿ, ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಹರಡಲಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. I thank one and all. Thank you children. Thank you very much. ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಬೆಳಗಿನ ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ಕಡೆ
ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ದಿನ. ಗುರುವಂದನ ಎಂದರೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ದಿನ. ನಮ್ಮ ಈ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ. ಅಂಕಗಳನ್ನೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಇದ್ದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ಸು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ಗಳಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಟಾಪರ್ಗಳಾಗಿ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಪ್ರತಿಭೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟು ವರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತವಾಗಿ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದರು. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವನನ್ನು ಸಾಕಿ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಅವನು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನೋಡಿಕೊಂಡನು. ಆ ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಕೈ ತುಂಬ ಸಂಬಳವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ. ಕೈ ತುಂಬ ಒಂದು ಸಂಬಳವನ್ನು, ಮೊದಲ ಸಂಬಳವನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಅಮ್ಮ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ಎಂದು ಹೇಳಿ ತಾಯಿಯ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ. ಆಗ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಳವನ್ನು ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡು. ನಿನ್ನನ್ನು ಸಾಕು ಸಲಹಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಈ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆವಾಗ ಹುಡುಗ ಅಂದ, ನಾನು ಈ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೈಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದುಂಟು, ಅವರು ಕೈಗೆ ಹಾಕಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಅವರ ತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಕೊಡುವುದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದರು. ಆಗ ಆ ಮಗ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹಣ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಕೈ ಚಾಚಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥವರಿಗೆ ಹಣ ನಾನು ಕೈ ಕೊಡಲಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಅವನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅವರಪ್ಪ ಓಡಿ ಬಂದು ಮಗನ್ನು ಬಿಗಿದಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನಂಥ ಮಗ ಇರಬೇಕು, ಇದ್ದರೆ ನಿನ್ನಂಥ ಮಗ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಕಣ್ಣಿಂದ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಗಳು ಬಂತು. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತುಂಬ ಜನ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅವರು ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಹ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮರೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ಮರೆಯಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಗುರುವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿರುವ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 95ನೇ ಸಾಲಿನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದವೇ ಹಾಗೂ KPC ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿನಗರ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಗರಿಕರೇ, ಇದು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಸುಗಂಧರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುಮಾರು 31 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಸಮಾಗಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 30 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೇರಿಕೊಂಡೋದು ಸಂತೋಷವಿದೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಟೀಚರ್ಗಳು ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾಗೆ ಸಿಂಧ್ಯಾ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮದು ಸಮಾಗಮ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದಂದರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳೋದು, ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸರಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ 92 ಜನ 99 ಜನ ಇರ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು.
ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಟ್ಟು 17 ಸೆಕ್ಷನ್ನು, ಒಂದೊಂದು ಕ್ಲಾಸ 99 ಜನ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 6 ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ರೂ 6 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರು ಬರೆದ್ರು, ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು, ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಏನೋ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇಡ್ತಿದ್ದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಡ್ತಿದ್ದು, ಯಾರು ಮನೆ ತೊಗೊಳೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ 6:15 ಹೋಗೋದು ಬರೆದಿಟ್ಬಿಡಿ. ಏನೇನು ಅಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಬ್ಬರು ಪಕ್ಕ ನೋಡೋದು, ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂತಾನೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಈ ಕಡೆ ಈ ಸುರೇಶ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹುಡುಗಂತ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಆ ಹುಡುಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಆ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇವು ನಾನೇ ಮುಖ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓ ಇದು ನಂದೇ ಇದು ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ಅಂಥವನ್ನ ಸರಳವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಬಹಳ ಇದಾವೆ. ಇದು ಈ ಮಾಯುದ್ಧ ಅಂತ ನಡೆದು ನಾವು ಜೋಗವನ್ನು ನಮಗೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಘಟನೆ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹೋಗೋ ಒಂದು 2 ದಿನ ಆಗಿತ್ತು. ಡಾರ್ಮೆಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜೊತೆ ಯಾರು ಇರ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೆಳಗಡೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಡಾರ್ಮೆಟ್ರಿ ಬರೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಈ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಾಕ್ಯಾರವ್ರನ್ನ. ಇದು ಒಂದು ಒಬ್ಬನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದೇ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇವೆಂಟ್. ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾನೇ ಮಾಡಿದೆ, ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ವಾರ ಕಳೀತು. ವಾರ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ AGM ಇವರಿದ್ರು, ಅವರು ಕರೆದ್ರು, ಹೊಸಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಬರೀಲಿ ಅಂತ. ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಕು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋಕೋದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ರೀ, ನನಗೂ ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ನಾನು ಹಂಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ 8 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಯಿತು, ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು. ಅವರು ಈ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ PG ಒಳಗೆ. ಅವರು ನನಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಇರಬೇಕು ಬಿಡ್ರಿ, ಇರಬೇಕು. ಆ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಹುಡುಗಿನೇ ಗಣಿತ 100 ತಗೊಂತು ಮಾಡು. ಅವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾನು ಅವತ್ತೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ, ತಪ್ಪಾಗಿ ನಂದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಹಾಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನೀವು ಇರುವ ಕೇಳ್ಬೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅವರು ಅದೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳು ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಇತ್ತು. ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ದನಿ ದೊಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಸಿಮೆಂಟ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮ್ಯಾಗಡೆ ಛತ್ರಿ ಮ್ಯಾಲೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಾವುಗಳು ಬರೋದು, ಇವು ಹಾವುಗಳು ವಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ ನಾವು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ. ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಏನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಈ ಕೆರೆ ಹಾವುಗಳು ಬಂದರೆ ಮನೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಸರ್, ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತಾರಂತೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ನಮಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಿಡ ಮಾಡಿದವ್ರು ಬರ್ಬೇಕು, ಹಾವು ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಐತೆ, ಆ ಕಡೆ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಕುಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು 3 ಸರಿ ಹಂಗೆ ಆಯಿತು. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಆ ಕಡೆ ಲೋಕಲ್ ಯಾರೊಬ್ಬ ಕರ್ಸೋದು, ಏನು ಹಾಕಿಸೋದು, ಇದೇ ಮಾಡೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಘಟನೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದು ನಾನು ಅನುಭವಿಸಿದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ 94-95ನೇ ಬ್ಯಾಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಯೋಗ ಆಯುಧ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು 2 ಮಾತು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಾವು ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಸ್ಟೋರ್ ಇತ್ತು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕಬ್ಬಣ ಕಾಟಾಕತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬ್ ಇದ್ರು. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬ್ ದೇವರ ಲಕ್ಷ ಅವರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಲಕ್ಷ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರು ಸುಮಾರು 10 ಜನ ಸಾಹೇಬರು ಮೊದಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇಶಪಾಂಡೆ ಸಾಹೇಬರು, ಆಮೇಲೆ BR ಜಗನ್ ಸಾಹೇಬರು, ಆಮೇಲೆ ಹೆಗಡೆ ಸಾಹೇಬರು, ಭಾಳ ಜೈಪುರ್ ಸಾಹೇಬರು, ಜಪೂರ್ ಸಾಹೇಬರು, ನಲೇಕ ಸಾಹೇಬರು, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ KBC ಉಳಿತು. ಈಗಿನಾಗ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸುವರ್ಣೇಶ್ವರ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ರೂಮ್ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೆಂಟ್ರ್ನಾಗ ಅವರು ಉಮಾತ್ ಮೇಡಮ್, ಆಮೇಲೆ ಕೀರ್ತಕರ ಮೇಡಮ್, ಆಮೇಲೆ ಲಾವೆನ್ಶ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೇಡಮ್, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೇಗಮ್,
ಇವರೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ 4 ಜನ ಟೀಚರು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ 6ನಾಗ ಶಾಲೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದವರು ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಅವ್ರ ಶಾಲೆ ಬಂದವರು ನಾವು ಬಂದಾಗ ಶಾಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶಾಲೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಶಾಲೆ ಕೆಟ್ಟದಂದು ಕಟ್ಟಿನ ಕೂತು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಶಾಲೆ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟೋದು ಗೆಲಿ ಕೆಟ್ಟದು ಏನು ಸರ್. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ಜಾಮೀನು ಸಾಹೇಬ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಶಾಲೆ ಏನು ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ ಹೀಗಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಒಂದು ಘಟನೆ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ದುರ್ಬಳ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಜವಾಗಿ ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೊಸ ಹೆಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು, ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಶ್ರೀನಾಥಪ್ಪವರು, ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಗಾಚಾರ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಗದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಬಂದಂಥ ಹೆಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಾಕರ್ ಗುರುಗಳು ಅವ್ರ ಕೈ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ ಸರ್ವಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಈಗ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್, ಹೊಸ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ವಿಷ್ಣುನಾಥ ಗುರುಗ DOP ಆಫೀಸರ್, ಮೊದಲು DOP ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ DOP ಆಫೀಸರ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ, ಈಗ ಎಕ್ಸೈಡ್ ಆಫೀಸ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ವಿಷ್ಣುನಾಥ ಹುಡುಗ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಣಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತು ಸರ್. ಮಕ್ಕಳು ಯಶಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪ ಲೆಕ್ಕ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹುಡುಗ 4 ಬರೀದು ಅಂದ್ರೆ 40 ಗುಣಕ 40 ಅಂದವ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು, ಅದೇ 40 ನಾ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ 30 ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ನನ್ನ ವಕೀಲು ಇದ್ರಾಗ ಅಂಕಲ್ 35 ಸರ್, 40 ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಕೀಲಪ್ಪನೇ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆಗ್ತದೆ, ನನಗೂ ಶಾಲೆ ಬೇಕು, ನೀನು ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಹುಡುಗ 5 ಹುಡುಗ ಅಮ್ಮ ಯಾರಾಗ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರ್ MNC ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬಿಡಿಯೋದು ಬೇಕಾದವ ಉಳಿಯೋದು ಕಾಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾವು ವಿಷ್ಣುನಾಥ 40 ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ನಾ ತಂದು ಅವಾಗ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇಶಕ್ಕೂ ಶಾಲೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸರ್. ನಾನು ಬರೀ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಟೋ ಚಲೋ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆ ಚಲೋ ಐತಿ, ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಚಲೋ ಇತ್ತು, ಸ್ಕೂಲ್ನೇ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಚಲೋ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಲೋ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೂ ಶಾಲೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಶಾಲೆ ಚಲೋ, ದೇಶಕ್ಕೂ ಶಾಲೆ ಚಲೋ. ಬರೀ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಆಟೋ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಚಲೋ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಸ್ವಂತ ಶಾಲೆ ಇದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಈಗ ನಾನೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಸರ್ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದೇ ಲೆವೆಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ, ಊಟದ ಇತ್ತು, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಥರ ಆ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಹೋಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಬರೀ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡಿ ಏನು ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ ಆ ಥರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ವಾಟ್ಸಪ್ ಆ ಥರ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ 2009 ಎಲ್ಲ ಅಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಅಳ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಯಾರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅಳ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ಪಾಠ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರಂತ ಅವ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ನಾವು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗಿರ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ದಿನ 10 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಳವಳಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ₹1 ಅದರ ತಗೊಳ್ಳಾದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಸರ್ವಿಸ್ನ ನಮ್ಮ ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ KCL ಸರ್ 8 ಜನ ಕೊಡಬೇಕು, 7 ಜನ 8 ಜನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಶಿವರಾಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಲ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ದಿನ ನೆನೆಸ್ತೀನಿ, ಶಿವರಾಜನ ನಿಲಯ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಗನ ಹೆಸರು ಶಿವರಾಜ. ಈಗ ಆ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ನೆಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಶಿವರಾಜನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಭಾಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಂದ ಭವನ ಯಾವ
ಏನಾದರೂ ಜೋರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಬೇಗ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಾತಿಮಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ನೆನಪಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದೇ ಹೋಗಬಾರದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳ ಕಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು, ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇವಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ರಂಜಿತ್ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀಪಾ ಅವರ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸಹೋದರಿ ಅನುರಾಗ್ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Ini oktan tuh balik mana nih? Jauh yang gitu tuh orang. Ah. ಮುಂದಿನ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ನೆನಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಮಂತ್ ಅವರು ಸಹೋದರಿಯರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು MS ಪಾಟೀಲ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರು ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అలాగే చార్జింగ్ 35 నుండి అప్పుడు జీరో అంట బ్యాటరీ అది ఉన్నది ఇది Lah. ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಜಿಗಿ ಸಿಂಗರ್ Okay. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಚಂದ್ರಕಾಲೇಶ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೇಡಮ್ ಸಹಪಾಠಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕೆಂದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಕೊನೆಯ ಸಹಪಾಠಿ ಲಿಂಗಪ್ಪಪೇಟೆಯವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುರುವರಿಯರಿಗೂ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸದ್ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲದರ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬೆಂಬಲ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಈ ಕ್ಷಣಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಗುರುವೃಂದಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯ, ಅಲಂಕಾರ, ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಡಿಬರಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣರಾದ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಸರ್ವರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ, ಗುರು ಹಿರಿಯರಿಗೂ, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 30 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಸುಮಾರು 6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶ್ರಮ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ
ವಂದಿಸುವ ಈ ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ನನಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಘಟಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಂತಸದ ಕ್ಷಣಗಳು ಸದಾ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ, ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಗಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾ ನನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜಯ ಹೇ ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತಾ, ಪಂಜಾಬ ಸಿಂಧ ಗುಜರಾತ ಮರಾಠ ದ್ರಾವಿಡ ಉತ್ಕಳ ಬಂಗಾ, ವಿಂಧ್ಯ ಹಿಮಾಚಲ ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಉಚ್ಚಲ ಜಲಧಿ ತರಂಗಾ, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे